کا بھی اور شرجیل میمن کا بھی. یہ 6 نام لکھے ہوئے ہیں, 4 آدمی نے سائن کیا ہوا ہے. اور جو ریلیز کری رپورٹ انہوں نے, یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں, اس رپورٹ میں جو 4 نے سائن کی ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں. اور یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسٹرکشنز آف پی 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 لیڈرشپ. آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf, the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, ہاتھ جوڑ کے 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر. لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کروا دیا ہے, میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے, بھرا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں, قبضوں میں وہ انوالوڈ ہیں, بھتہ خوری میں وہ انوالوڈ ہیں, جوئے کے اڈوں میں وہ انوالوڈ ہیں, اغوا برائے تاوان میں وہ انوالوڈ ہیں. ان سب چیزوں میں ہی انوالوڈ نہیں ہے, سب ان جی آئی ٹیز میں لکھا ہوا ہے. یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, الٹے جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ایوانوں میں گھوم رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب, لطیف چودھری صاحب, فیصل حسین صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, محمد الیاس صاحب, برگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. بڑھیں گے آج کے پہلے بڑے سوال کی طرف. سندھ گورنمنٹ نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن, عزیر بلوچ اور نثار مرائی سے متعلق جی آئی ٹی رپورٹس پبلش کر دی ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما اور سیاسی تعلقات کا ذکر نہیں ہے, جس پر ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا. اور آج علی زیدی صاحب اور وزیر اطلاعات نے دھواں دھار میڈیا ٹاک کی اور میڈیا کے سامنے اپنی اور گورنمنٹ سندھ کی جاری کردہ رپورٹس کا موازنہ کیا. سندھ حکومت کی رپورٹس کو انہوں نے نامکمل قرار دیا اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا ہے. انہوں نے رپورٹس میں رد و بدل کا بھی بڑا دعویٰ کیا اور اس کے خلاف خود عدالت جانے کی بجائے چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی. تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی جوابی وار کیا. علی زیدی کی رپورٹ کو انہوں نے غلط کہا اور واضح کیا کہ سندھ حکومت کی رپورٹس پر جے آئی ٹی کے 7 اراکین کے دستخط موجود ہیں. علی زیدی کے پاس 4 افراد کے دستخط والی رپورٹس ہے. علی زیدی غیر دستخط شدہ دستاویزات بنا کر پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی مناسبت سے پہلا اور بڑا سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. ایک ہے جی 7 دستخط والی رپورٹ اور ایک ہے 4. اس میں سے آپ فیصلہ کیسے ہوگا کون سی جے آئی ٹی رپورٹ درست ہے؟ دونوں میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور شاید پورا سچ دونوں نہیں بول رہے, یا شاید دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. اب کیا کہا جا سکتا ہے, لیکن اب سسٹم ملاحظہ کریں کتنا زبردست ہے اس ملک کا. ایک وزیر صاحب اس سے کرونا سے صحتیاب ہو کے آتے ہیں, میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انجیکشن ایکٹرما شاید اس کا نام ہے, وہ نہیں مل رہا تھا, تو وہ ایک جگہ بھگوایا, دوسری جگہ بھیجتے رہے اور کہا کہ لاکھوں میں ملتا, لے آؤ, نہیں مل رہا تھا. تو پھر چیئرمین این ڈی ایم اے سے کہا اور وہ ارینج ہوا. 14 بار وہ کہتے ہیں جی میں 14 بار وزیر رہ چکا ہوں, 14 وزارتیں مقتحمی ہیں اور یہ حالت ہے. اور وہ بے بسی کا اظہار اس طرح سے آ کے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ علی زیدی صاحب بھی وزیر ہیں جی, وہ بھی اب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کس نے دے دی, کہاں سے مل گئی, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جو میرے پاس آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے. اور پیپلز پارٹی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہماری رپورٹ اصل ہے کیونکہ اس پہ 7 لوگوں کے دستخط ہیں, یہ 4 والی لے کے گھوم رہے ہیں. وہ فیصل نے کل ایک کو اس کی مثال بھی دی تھی. اب یہ ایسا زبردست سسٹم ہے کہ وہ پھر مجھے فیض کی بات یاد آ جاتی ہے, فیض احمد فیض کی, کہ یہ ملک چلے گا تو ضرور لیکن ایسے ہی چلے گا. لیکن اگر یہ ایسے ہی چلنا ہے ملک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پھر یہ کب تک چلے گا. ہم دعویٰ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تعابت قائم رکھے اس ملک کو, لیکن اس طرح سے ملک کتنی دیر چل سکتے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں. اس سسٹم کے تحت جس میں رکاوٹیں بھلے آتی رہیں, لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری تسلسل بھی ہے, اس کے باوجود الزامات تو خیر لگتے رہتے ہیں. اب سارے سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی جگہ جس کو جہاں جو فائدے کی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آگے کر دیتا ہے. اس کے بعد جس کو بچانا ہوتا ہے جس نے وہ اس کو بچانے میں لگ جاتا ہے. تو یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے جو سوالات ہو رہے تھے اس پہ وہ بڑے نرم جواب دے رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں میرے پیارے ہیں, کچھ ان کے پیارے ہوں گے. تو یہ سسٹم اگر ایسے ہی چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. جی عامر صاحب, کل ہم رو رہے تھے کہ پبلک کرنے سے کیا حاصل ہوگا, لیکن اب تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ کون سی جے آئی ٹی رپورٹ کو درست کہا جائے؟
دونوں سچی ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ ہم چڑھ گئے ہاتھ ان لوگوں کے، وہ گجرات میں ہے دولے شاہ کا مزار، اور وہاں پہ نا کچھ منتیں ماننے والے وہ ٹوپیاں لوہے کی چڑھا دیتے ہیں اور دماغ کر دیتے ہیں بند. ہم ہیں ان کے حوالے. اور اسی طرح ایک بندے کے ہاتھ میں بس چڑھ گئی، اس کو نہیں میں کہتا کہ وہ کون تھا، اور وہ گیا اور اس نے 50 بندے رون دیے. پولیس نے پوچھا جناب آپ نے کیا کیا یہ؟ اس نے کہا جی بریک فیل ہو گئی تھی، ایک طرف 2 لوگ تھے اور ایک طرف 50 تھے. تو انہوں نے کہا تم کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی آبویسلی میں 2 لوگوں کی طرف گیا. ہوں وہ لوگ ہی نہ 8 کے 50 چلے گئے تھے، میں کی کرا تو گڈی ادھر چلی گئی انہوں نے پیچھے. ہمارا ملک چڑھ گیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے. یہ کراچی کی صفائی مہم لے کے چلے تھے نا علی زیدی صاحب، کہاں گئی؟ پھر یہ بقرعید پہ پچھلے سال لوگوں سے لڑتے رہے کہ شاہراہوں پہ آپ قربانیاں کر رہے ہیں، جیسے یہ نہیں کرتے تھے کسی کی طرف بھی. مطلب یہ سارے کے سارے وزیر بن کے بھول گئے ہیں کہ لوگ وہی ہیں اور آپ بھی ان میں سے اٹھ کے آئے ہیں. اب آ جائیں رپورٹ پہ. رپورٹ کی قانونی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ 7 کے 7 لوگ دستخط کریں گے تو اس کو آپ عدالت میں شہادت کے طور پہ لے جائیں گے، اور اس میں پولیس کے ایک کم از کم انسپیکٹر رینک کے افسر نے لے کے جانی ہے، کوئی اور نہیں جائے گا. یہ 2013-14 میں جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے، ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف وزیر اعظم تھے، زرداری صدر تھے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو. وہاں پہ جنرل رضوان اس وقت جو بعد میں DGSI بنے تھے، اس سے پہلے وہ میجر جنرل کے طور پہ بریگیڈیئر وہ تھے، رینجرز کے DG تھے. یہ سب نے ڈیمانڈ کی، قانون بدلا گیا، پہلے آرڈیننس لائے پھر قانون لائے. 1997 ATA میں ترمیم کر کے JIT کی پہلی قانونی تشکیل وہی ہوئی تھی. عدالتوں کی JIT کی بات نہیں کر رہا، قانون کی بات کر رہا ہوں. اس کے میں یہ ہوا کہ مختلف لا انفورسز کے ادارے آئیں گے، وہ سائن کریں گے، لیکن عدالت میں وہی رپورٹ جائے گی جس میں پولیس والا لے کے جائے گا. اب جب جو 4 لوگ ہیں وہ اور ہیں اور اس میں پولیس نہیں ہے شامل، قانونی طور پہ تو وہ ختم ہو گئی بات کہ یہ رپورٹ ادھوری ہے. لہذا ادھورا سچ لے کے علی زیدی صاحب دوسری پریس کانفرنس ایک قومی اسمبلی میں کر گئے، ایک یہاں کر گئے، اور اب اعلان کیا کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو لے یا میں عدالت میں جاؤں گا. تو سیریس ہیں تو عدالت میں خود جائیں. اب یا تو وزارت آڑے میں ہوگی، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا کہ وہ فروغ نسیم کو دوبارہ نہیں مل رہی MQM سے لا منسٹری کی وزارت، کیونکہ اب PTI والے کہہ رہے ہیں لا منسٹری ہمیں دیں، اور ان کو خطرہ ہے کہ میں وزارت سے ریزائن کر کے دے جاؤں گا تو یہ نہ ہو کہ میں بھی پھنس جاؤں. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا، یہ صرف سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے. بالکل جی، صرف سیاست ہو رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 249 لوگ بلدیہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، جلا دیا گیا پتہ کھولی کے چکر میں، اور آج تک انصاف نہیں ملا. یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ JIT تو ہو گئی، 8 سال کیوں لگے؟ اسی طریقے سے عزیر بلوچ کی جو پرابلم ہے، چاہے 3-4 سال سے سٹارٹ ہوئی، جس وقت سٹارٹ ہو گئی JIT ہو گئی، وائی ہی از ناٹ بین ٹرائڈ؟ کون پروٹیکٹ کر رہا ہے، کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ آئی تھنک جو ہمیں آنسر بڑے کلیئر ہیں، ہمیں پتہ بھی ہیں. اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ بہت اسٹیٹ ایکشن کی ضرورت ہے. اب یہ جو 2 انکوائریز ہیں، ایک پہ 7 کے سائن ہیں، 4 کے سائن ہیں، آئی تھنک سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر ایک 3 انکوائریز بہت امپورٹنٹ ہے. مورائی کی ہے، پھر عزیر بلوچ کی ہے، اور بلدیہ ٹاؤن کی ہے. کتنا اچھا ہوگا اس وقت. واقعی میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جیسی ایک سوموٹو لے لیں، 7 کے ساتھ ممبرس کو بلائیں اینڈ ٹیسٹیفائی ان سے کریں کہ جی ہو از رسپانسبل، کون سی اتھینٹیکیٹڈ ہے، کون سی چینج ہے، کون سے ورڈ چینج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، واٹ ایور اٹ از، اینڈ امیڈیٹلی اس کے بعد اس کا ٹرائل کیا جائے. اور جو بھی کنسرن لوگ اس کے اندر، یہ 198 لوگ مار رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، دے مسٹ بی ٹرائڈ اینڈ امیڈیٹلی سارٹڈ آؤٹ. جو جسٹس ہے انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق، وہ ان کے ساتھ انصاف بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے. یہ ایک اس کا حل ہے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. لوگ اکنامک کرائسس میں ہیں، لوگ کورونا میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک نیا ایشو سٹارٹ کر کے دوسری سائڈ پہ چل پڑے ہیں. اس کا حل یہی جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے جی. فیصل صاحب ایک JIT پہ 7 افراد کی دستخط ہیں اور ایک پہ 4 کی دستخط ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور یہ پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا بھی دعویٰ ہے. تو اب ان میں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کا فیصلہ تو پتہ نہیں کون کرے گا. لیکن ایک JIT وہ بھی ہے جس کے 2 کروڑ افراد جو ہیں وہ گواہ ہیں. ایک عام آدمی شہر کے رہنے والے، ان کے سامنے ان 4 آدمیوں کی اور 7 آدمیوں کے کسی دستخط کی جو اہمیت نہیں ہے. اس شہر میں جو بھی خون ریزی ہوئی ہے، جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے، شہر کے 2 کروڑ لوگ 2.5 کروڑ لوگ گواہ، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا. اس شہر کا آپ حسن کہہ لیں یا شہر کی ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ اس میں ہونے والے ہر قتل کا اس
शहर के लोगों को पता होता है कि वो कत्ल किसने किया, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, उस कत्ल को कहाँ से जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। कराची में जो खून रेजी और दहशत गर्दी हो रही थी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के बाद जो है वो कराची में जो है वो अमन कायम हुआ। इसमें कोई और जो खौफ की फजा थी, वो खौफ की फजा भी जो है वो इस शहर से दूर हो गई। वरना 2008 से लेकर 2013 तक जो है इस शहर में रोजाना 40-50 लाशें जो है वो रोजाना गिर रही थी। एक एक वक्त में 200 लोगों को अगवा कर लिया जाता था, उनको ड्रिल किया जाता था। इंतहाई अजियतनाक जो है लोगों को, एक नौजवानों को जो है वो मारा जा रहा था। शनाख्ती कार्ड देख के लोगों के जो है वो कत्ल किए जा रहे थे। अच्छा, आप जब GIT की बात करते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। ये पाकिस्तान कराची के अंदर जितनी भी दहशत गर्दी हो रही थी, वो उसमें चाहे जितने भी जराइम पेशा लोग हों, लेकिन वो सियासी जमातें उनको ऑपरेट कर रही थी, उन सियासी जमातों की लीडरशिप उनको ऑपरेट कर रही थी। सबके इल्म में अगर सिर्फ ये कहना है कि MKM दहशत गर्दी कर रही थी, MKM के लोग दहशत गर्दी का, ऐसा नहीं था। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है उसी नौयत की बराबर की बुनियाद पे, या यूं कह रहे हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है हर सियासी जमात जो है वो अपने हिस्से की जो है दहशत गर्दी कर रही थी। उनकी जो लीडरशिप थी उसको वो ये कहे कि इन दहशत गर्दों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये अब GIT से इनराफ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो ये पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है उज़ैर बलोच इससे राब्ते में थी, उज़ैर बलोच के तकारीब में जाती थी। हद तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त की सिंध गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी की थी, उसने उज़ैर बलोच को अमन का इनाम दिया था, अवार्ड दिया था, सॉरी इनाम नहीं, अवार्ड दिया था, पीस अवार्ड दिया था कि आपकी वजह से जो है इस शहर में अमन हो रहा है और आप अमन के क़याम के लिए, जिस आदमी पे इल्जाम है उसने 180-200 लोगों को कत्ल किया, उसको पीपल्स पार्टी की तरफ से अमन का जो है वो इनाम दिया गया था। अगर ये जो दहशत गर्दी थी, इससे अगर आप सियासी जमातों की लीडरशिप को अलग कर देंगे तो आप इस मसले का मुस्तकिल हल कभी तलाश नहीं कर सकते। तो उस दहशत गर्दी को, क्योंकि वो सोच मौजूद है, वो माइंड सेट मौजूद है, आपने चंद अफराद को पैदा कर लिया, वो माइंड सेट के बतन से जो है मजीद दहशतगर्द पैदा होंगे। उन माइंड सेट को आपने खत्म करना है तो उन सियासी जमातों की लीडरशिप के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। बसूरत दीगर जो है वो मुस्तकिल अमन नहीं होगा। सिर्फ एक पार्टी पे सारा मलबा गिरा के, एक पार्टी की लीडरशिप पे सारा मलबा गिरा के इस शहर में आप मुस्तकिल अमन कायम नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। जी लतीफ़ चौधरी साहब, देखें JIT के हवाले से तो कल भी बात हुई थी। तो जब कोई JIT जिसका नाम हमने रखा है या जिसको हम कमीशन कहते हैं, जब ये बनते हैं ना, तो इसका वाज़े मतलब ये होता है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ताकतवर या ना ताकतवर मुजरमों को कैफरे करदार तक पहुंचा सके अकॉर्डिंग टू द लॉ। आप देखें इंग्लैंड में लूटमार हुई, बेकरियों में लूटा गया, लोगों को घरों से सामान छीना गया, तो वहाँ कोई कमीशन बना, वहाँ कोई JIT बनी है। सारे बंदे जिन्होंने नकाब भी पहने हुए थे वो कैमरों में आए, उनको पकड़ लिया गया, ठीक हो गया जी, उनको सजाएं हो गई जिसको जितनी कानून देता था। ठीक। तो हम जितनी मर्जी बातें करते रहे, हम भी वही काम कर रहे हैं जो अली जैदी ने किया। अली जैदी साहब कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे भी हो सकते हैं कि उनका एक, क्योंकि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए भी वो लिहाजा कुछ भी हो सकता है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके साथ जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं और अहमद फराज के साहबजादे हैं, ठीक, तो मुझे देख के बड़ा एक जहनी तौर पे दुख होता है कि कहाँ अहमद फराज जैसा एक शायर इस मुल्क और एक दर्द दिल रखने वाला और इस मुल्क का निज़ाम बदलने वाला, और उनका साहबजादा एक चुप करके बैठा हुआ है और अली ज़ैदी बोल रहा है। और वो किस लिए बैठे हुए हैं साथ? फिर इसलिए बैठे हुए हैं कि ये इसको हमारी जो हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, उसकी तायद हासिल है, यानी जो कुछ वो कह रहे हैं उसको वज़ीर आज़म साहब की भी तायद हासिल है। बिल्कुल सही। मसला ये है कि जब आपके पास कानून है, आपके पास सबूत हैं, आप मिनिस्टर हैं और आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जी वो नोटिस ले, वो क्यों नोटिस ले? आपकी हुकूमत किस काम के लिए है? बिल्कुल, आपकी जगह कोई वज़ीर कानून बात कर रहा होता, आपकी जगह कोई अटॉर्नी जनरल बात कर रहा होता, आप अपने सूबे की पार्टी को लेके किसी अदालत में रिट फाइल करते, उन लाहिकीन के लिए लेके जाते तो होता। ये देखें बात पता क्या है कि उज़ैर बलोच जैसे लोग जो होते हैं ये गैंगस्टर होते हैं। ये पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड के साथ सियासतदानों के, बाअसर लोगों के ही
ताल्लुकात नहीं होते, हमारी गवर्नमेंट के लोगों के भी होते हैं, एजेंसीज के भी होते हैं। तो जब हमारे यहाँ एक इक़्तिदार के जो सतून है जब वो लड़ रहे हो ना, तो फिर किसी वाक़े का सबूत नहीं होता, पता सबको होता, हम कह रहे थे उसने मार दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। तो ये JIT ये सब फजूलियात में से हैं। मैंने कल भी कहा था, इनका कोई असर और रसूख नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कानून की कार्रवाई नहीं होनी। मामला ही खत्म हो गया, ये फैसला हो गई नहीं कि कौन सी दुरुस्त है कौन सी नहीं। जी इलियास साहब। देखिए जी, इसमें जो JIT जो कौन सी सही है कौन सी गलत है, इसके बारे में तो फैसला इनको अली जैदी साहब ने बेबसी का इजहार किया कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। अगर इनकी गवर्नमेंट है तो इनको चाहिए इसको सिंध गवर्नमेंट से पूछें कि ये रिपोर्ट्स में से क्या कौन कौन सी चीज़ें चेंज की हैं। अब ये पूछ रहे हैं, इस तरह तो नहीं चलता। या फिर वो देखें जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट JIT में है कि कौन से पीछे से पॉलिटिकल अनासर थे कि जो इनको चलाया करते थे उज़ैर बलोच को, जो वाक़या हुए जिसके बारे में तो अगर इन्होंने वैसे तो हर चीज़ पूछ लेते हैं कि उनसे पूछ लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए, तो ये इनको पता है कि उस टाइम रेंजर्स को बुलाना पड़ा इन लोगों को काबू करने के लिए, क्योंकि कराची का जो अमन का था शहर था, उसमें जो तबाही मचाई, जो कत्लो गारत हुई, जो सबको पता है कि किसने कितने बंदे मारे, इन सब लोगों उधर तो लोगों को पता है, तो इन लोगों को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है कि इन्होंने किसके हाथ किसके खून से रंगवाए। ये तमाम चीज़ें इनको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अब मज़ीद नहीं इनको छुपाया जा सकता, क्योंकि अगर मुल्क में अमन अमान लाना है कराची जैसे शहर में जो कि हब है बिज़नेस का, तो इस तरह जो लोगों का वरना एतबार उठ जाएगा। क्योंकि जो सूरत हाल है कि JIT आई है उसमें सारी चीज़ें मिटा दी गई हैं। अगर ये जो गवर्नमेंट कह रही है, अब अली जैदी साहब कह रहे हैं, तो इनसे पूछना चाहिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कि जो चेंजेस की हैं तो उसमें उसे बताएं। यूँ वजारत दाखिला को चाहिए कि जो रिपोर्ट बनाई, जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई उन लोगों के सबसे बातचीत करनी चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए, बजाय कि खुद ये करें 7 वाली ठीक है या 4 वाली ठीक है। इनमें से खुद इनको फैसला करने के लिए जिन बंदों ने रिपोर्ट बनाई उनसे पूछें, उनसे बैठ के मीटिंग करें और फिर देखें कि क्या चीज़ें बीच में से मिटाई गई, तब लेके आएँ सामने। बैठ के खुद ये शोर मचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, असल चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी। बिल्कुल ये चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी, कौन सी रिपोर्ट सही है या नहीं, तभी फैसला हो पाएगा। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों के हवाले से। हम सवाल रखेंगे कि दुश्मन बेनकाब पाकिस्तान की नई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वो कत्ल करते, हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट्स थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया। भारत को पाकिस्तान का अमन और गेम चेंजर मंसूबा CPAC बर्दाश्त न हो सका और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी की कार्रवाई हो, बलूचिस्तान में तखरीबकारी हो या सानिया APS हो, दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन कार्रवाइयों में कलअदम BLA और लसानी तंजीम MQM लंदन जैसी मुकामी तंजीमें ही हमेशा दुश्मनों का आलाकार बनी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ इसलिए साबित करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी समेत भारतीय शिद्दत पसंद रहनुमाओं की तकरीरें आप देख लें और उनके मुकामी एजेंट्स की नकलो हरकत और बयानात का जायज़ा ले लें तो वो खुलकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव समेत गिरफ्तार भारतीय जासूसों के एतराफ़ी बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं जो साबित करते हैं भारतीय दहशतगर्दी को। रॉ की इन कार्रवाइयों पर साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का बयान भी सबके सामने है, जिन्होंने वाज़ेह किया कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है और इसी सूरत हाल पर आज खुसूसी तौर पर हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं बलोच रहनुमा हैं सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब। अनवारुल हक काकर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शो में और मैं आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगी। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बता भी दिया, अब जबकि दुश्मन बेनकाब है और बड़ी बड़ी ऐसी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की अब नई हिकमत अमली भारत से मुतालिक क्या होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो एक कन्फ्यूजन है हमारे इंटेलिजेंशिया में, हमारे मीडिया में, पार्लियामेंटेरियंस में, कि बलूचिस्तान में जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो ये टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनका शायद किसी किस्म का जो अंडर डेवलपमेंट है की उससे कोई ताल्लुक है। मैं आपके इस चैनल के तवसत से वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि अंडर डेवलपमेंट तो बाकी रूरल पाकिस्तान में भी है,
उसी तरह की कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, लेकिन उसको कभी भी वायलेंस के साथ लोग लिंक नहीं करते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस अंदाज से वायलेंस को इसके साथ लिंक करके इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है, अपीजमेंट की कोशिश की गई है, इस वजह से पिछले 2 दिहाइयों से हम इस प्रॉब्लम को एक होलिस्टिक पिक्चर में देखने से कासिर है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही है कि तस्वीर जो है वो बिल्कुल वजाहत के सामने आनी चाहिए। जब वो सामने आ जाएगी उसके बाद जो हल तजवीज़ करना है वो निस्बतन आसान हो जाता है। जी ठीक। अच्छा काकर साहब, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। आमिर साहब, यही सवाल आपके सामने भी कि दुश्मन बेनकाब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की नई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए जी, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, काकड़ साहब भी ये बात कह रहे हैं, हमारा असल मसला है कि एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। हमें दुनिया से बातें मिल रही हैं, हमने कलभूषण को पकड़ा है, सबूत हैं, और दुनिया खामोश है और हम भी खामोश तमाशाई हो गए। क्यों? हमें अपना केस इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत रफ्तार के साथ लड़ना पड़ेगा। बातें दुनिया भर से जो हुई हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ पे हुई हैं, अमरीकी इंतज़ामिया के साबिक नुमाइंदगान के कोई बयान हो, हमें सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपना केस लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मोदी जो है उनका तो एक डिज़ाइन है, प्रॉपरली वो उस पर काम करी जा रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। वो बांग्लादेश जाके बलूचिस्तान के ऊपर बात कर चुके, बांग्लादेश की तकसीम के हवाले से भी बात की और बलूचिस्तान का भी जिक्र किया, और ये बात उनके अक्सर लोग बात करते हैं। तो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा जो हम चाह रहे थे ना, सिफारतकारी, प्यार मोहब्बत की, उसका इंडिया को कोई असर नहीं है। हमारी तरफ से वही काम होना चाहिए, वो जो झूठ बोल रहे हैं हमारा उतना ही सच खुला और वाज़े होना चाहिए, बग़ैर किसी अभाम के दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। हम इस मामले में बिल्कुल लैग कर रहे हैं कि हमारी जो जारहाना हिकमत अमली होनी चाहिए दुनिया के सामने, और वो पार्लियामेंट को भी आप उसमें शामिल करें। कोरोना को आप छोड़ दें, वज़ीर ख़ारजा ने अपने कोरोना के बीमारी से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी थी। ये चीज़ें बहुत पहले से भी होनी चाहिए थी, और आपके पास स्पेशल प्लेन मौजूद हैं जिन पे बैन नहीं है। आपको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारा बिल्कुल गाफिल नहीं हो रहा किसी भी तरीके से हमें ख़राब करने के लिए। हमारी मुसल्लह अफ़वाज लड़ रही हैं, अपनी बात कर रही हैं, लेकिन सिफारती महाज पे हमें अब तेज़ी दिखानी होगी। सही, सिफारती महाज पे तेज़ी दिखानी होगी। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि इंडिया क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। इंडिया बलूचिस्तान में काकर साहब मौजूद है, बड़े अच्छी तरह पता है कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और NDS के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ कर रहे हैं सबको मालूम है। ओपनली वो बात करते हैं। अभी भी जो पकड़े गए BLA के लोग, वो भी कौन ट्रेन कर रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कंधार में कहते हैं, वो भी क्लियर है। तो इशू वो ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान में ये करेंगे और ये कर रहे हैं। वो ओपनली कहते हैं पाकिस्तान में कराची में ये करेंगे, और अल्ताफ हुसैन की स्टेटमेंट सबकी ले लें। वाई आर वी एक न्यूक्लियर कंट्री हैं हम, चाहे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ठीक है, लेकिन कई नेशनल इशूज़ में वी हैव टू टेक स्टैंड। क्या हमने कभी एक दफ़ा भी कहा कि हम भी अब मजबूर हो रहे हैं कश्मीर में ये करने के लिए? कम अज़ कम उनकी माली मदद तो कर सकते हैं उनकी। बिल्कुल दुरुस्त। वहाँ पर बुरहान वानी हज़ारों तादाद में खड़े हो गए हैं। जब तक ये सीमित हिंदू टोला को आप सख्ती नहीं करेंगे, डंडा नहीं मारेंगे, ये राम नाम नहीं करेंगे, ये चढ़ाई करते रहेंगे, ये इनकी एक मेंटालिटी है। बिल्कुल। इसलिए आज हमें दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया, इतना टाइम और दे रहे हैं। देन टेक योर कॉन्फिडेंस इनटू OIC, चाइना, रशिया और यूनाइटेड नेशन को बता के, आई थिंक वी नीड टू हैव अ लीगल राइट टू डू इट। ठीक जी, अयाज खान साहब। चले, भारत का नहीं मुकाबला कर सकते, हम मान लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएं भी शायद हमारी बात ना सुनी जाए, वो एक अलहदा पहलू है। एक इसका दूसरा पहलू है कि हमारे यहाँ जो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, सामने नज़र आ रहे होते हैं, हम तो उन्हें भी सज़ा नहीं दे पाते। और लतीफ़ चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी बरतानिया की। वो सुबह 3 बजे तक अदालतें उन्होंने लगाई मजिस्ट्रेट्स ने, और फारिग कर दिया हर एक को सज़ा दे के। उसके बाद आपने देखा वहाँ कुछ ऐसा हुआ। हम तो कलभूषण यादव का भी इंतज़ार करते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, फिर देखेंगे इसको क्या करना है। हम तो इस फैसला ही नहीं कर पाते, और जब आप फैसला नहीं कर पाते, उन लोगों को सज़ा नहीं देते, तो और लोग पैदा होते हैं। वहाँ मुझे याद है एक दफ़ा बलूचिस्तान में गया था, और एक वहाँ का लीडर जो तकरीबकारी में मुलव्वस है,
تھوڑے سے لوگ بتایا گیا مجھے اس کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں ہماری پالیسی یہ کیوں ہے کہ پہلے مانسٹر بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ابھی آپ کو پتا ہے اس کے ٹھکانے کا ہر چیز کا پتا ہے, ایکشن نہیں لے رہے. یہ جو کمزوریاں ہیں بنیادی طور پہ یہ بڑا غرق کرتی ہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیں میں کاکڑ صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. جیسے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی سے یا جو غیر ترقی یافتہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سماجی ناانصافی ہوتی ہے اس کے بطن سے جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس سوچ کو جو ہے وہ دشمن قوتیں یا ملک کی دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ تقویت دیتی ہیں. کراچی میں بھی یہی ہوا, بلوچستان میں بھی جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں جب تک ہم کثیر الجہتی حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے ہم اس مسئلے کا جو ہے مستقل حل نہیں تلاش کر سکتے. اس کثیر الجہتی حکمت عملی کے تحت پہلے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک سماجی انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب تک ہم سماجی انصاف قائم نہیں کریں گے ہم اس طرح کی آوازوں کو اٹھنے سے نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ کے پیچھے دشمن موجود ہے جو تلاش کرتا پھرتا ہے ایسی آوازوں کو. اچھا مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کے جو آپریٹرز ہیں وہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے. اچھا ہم ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ان کے جو ہرکارے ہیں جو کارندے ہیں سارا کا سارا جو ہے زور ان پہ چلتا ہے. اگر وہ اس سسٹم سے نکلنا بھی چاہیں تو وہ نکلنے کا ان کو راستہ نہیں ملتا. جب جو پاکستان میں اگر ان کے جو لڑکے کارکنان جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی. ان کو وہاں سے نکلنے کا اور نکلنا چاہتے ہوں گے تو ان کو ہمیں وہاں سے محفوظ راستہ دینا پڑے گا. میں بلوچستان کا مجھے اتنا اندازہ نہیں, میں آپ کو کراچی کی مثال دوں کہ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین راکھ ایجنٹ. اچھا مان لیا بھائی راکھ ایجنٹ ہے. اچھا الطاف حسین کی ہمدردی میں حمایت میں آپ نے سینکڑوں لڑکوں کو ہزاروں لڑکوں کو جو ہے جیل میں بند کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الطاف حسین کو چھوڑنے کو تیار ہیں, ہم ایم کیو ایم کو چھوڑنے کو تیار ہیں, لیکن آپ ان کو محفوظ راستہ نہیں دے رہے. تو آپ کو ان لڑکوں کو بھی ان کو پاکستانی سمجھنا ہوگا جو اس سسٹم سے الگ ہونا چاہتے ہیں ان کو ہمیں محفوظ راستہ دینا پڑے گا تاکہ اگر ان کے اندر جو کوئی ایسی نیگیٹو سوچ آ گئی ہے تو اس کو مثبت سوچ میں تبدیل کیا جا سکے. بالکل درست. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. جی بالکل. اس کے بارے میں جیسے ہے کہ نیٹ ورک جیسے کلبریشن پکڑا گیا, اس کا نیٹ ورک پڑ گیا, ابھی تک سزا نہیں دی گئی. اس سے پہلے بھی جو پکڑے گئے تھے یا تو ان کو خیر سگالی کے طور پر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے, اسی طرح کیا جاتا ہے, نیٹ ورک بھی پکڑا جاتا ہے لیکن اس پر کوئی سزا نہیں دی جاتی. اور یہ نہ ہی سفارتی سطح پر کوئی بتایا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا, کس طرح. ان چیزوں کو بتانا چاہیے کہ دنیا بھر کو کہ بھارت کی جانب سے ذرا ہم کرتے بھی نہیں ہیں تو اتنا وویلا کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں پاکستان پر الزامات لگانا شروع کرتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے اندر ملک کے اندر جو تخریب کاری جو ان کے اپنے لوگوں پر جو اقلیتوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں اس کو نہیں کبھی کرتے. ہمارے ہاں ہمیں چاہیے اگریسو پالیسی دنیا بھر کو بتائیں, اس کو اس پر بتانا چاہیے کہ ان کو سزائیں دینی چاہیے کہ یہ جو اس پاکستان میں تقریب کر اتنی بلاسٹ ہوئے سب کے پیچھے راہ ملوث ہے. اس کو پہلے تو سیاستدان اس کو بتانے کے لیے بھی نہیں تھے کہ بتاتے نہیں تھے. یہ تو پہلی دفعہ بتایا کہ راہ کا نام لیا گیا کیونکہ اسی طرز پر ہوا یہ سارا پتہ چلتا کہ کون سا نیٹ ورک ہے, کس طرح ہوا. ٹھیک جی لطیف چودھری صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب ہیں ان کو میرا تو خواہش تھی کہ ہم ان کی بات زیادہ سنتے اور ابھی سنیں گے ہم ان کی بات, بہت زیادہ معلومات ہیں. تو مجھے اپنے پالیسی سازوں کے جو ایک اپروچ ہے, ایک سوچ ہے, اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ انڈیا کے بارے میں تو اب کوئی شبہ نہیں ہے, افغانستان اصل ہمارے پرابلم پیدا کر رہا ہے بہت زیادہ. جتنا بھی یہاں پہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے وہ سارے افغانستان بیس کرتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے حمایت سے کرتے ہیں چاہے کسی کے بھی کرتے ہیں. ہم افغانستان کی جو حکمران کلاس ہے اشرافی ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس کے ڈیزائن کو, ان کے عزائم کو. تو اسی لیے میں بار بار میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پالیسی سازوں کو نارتھ ویسٹ کی سرحدوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے, محفوظ رکھیں تاکہ وہاں سے بندے اندر نہ آ سکیں. ہمارے مشرق سے سرحد کراس کر کے کوئی نہیں آ سکتا, یا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لوگوں سے بات کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل اگریسو فورن پالیسی کی ضرورت ہے. دیگر ایکسپرٹس کہنا تھا وہ بھی آپ نے جانا کہ نئی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی, کیونکہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بلوچستان میں را اور بی ایل اے کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے. ہم سوال کریں گے جو منتخب نمائندے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کاکڑ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। काकर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले ये सवाल भी छोड़ा था कि बलूचिस्तान में रॉ और BLA का गठजोड़ अब जैसे कि बेनकाब हो चुका। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सवाल ये कि मुंतखब नुमाइंदे क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और अगर वहाँ कर रहे हैं तो आपके ख्याल में वो कौन सी मुश्किलात हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और वो खुलकर जो करना चाहते हैं पाकिस्तान की फेवर में और भारत को बेनकाब करने में, वो कर नहीं पाते? सबसे बड़ी मुश्किल मोहतरमा आप हैं, और आपके साथ जो बैठे हुए लोग हैं ये हैं। वो किस तरह? हमारे, मैं अर्ज करता हूँ, आप मेरी बहन छोटी सी, मेरी बात सुनिए। अभी आपने परेशान कर दिया ना, इसलिए मैंने तो कहा आपकी बातें सुनने के लिए, आपने सबको ही नहीं ठीक है काका साहब, जी जी प्लीज मेरी अर्ज सुन ले। जी जी उगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, जरा बात मेरी सुन ले। अभी मेरे भाई फैसल साहब ने कहा कि मैं काकर साहब से इख्तिलाफ रखता हूँ, जरा मैं इनकी तरफ आता हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत के। MKM के हजारों लोग, हमारे हजारों लोग बकौल इनके कि उनको एक मौका देना चाहिए। किस चीज़ का मौका हम दिलवा रहे हैं उनको? कत्ल गारतगरी उन्होंने की है, दहशतगर्दी उन्होंने की है, मासूम अनआर्म्ड लोगों को उन्होंने मारा है, और बकौल इनके कि चूंकि यहाँ पे डिप्राइवेशन है तो लोगों में इस तरह के, समाज में इस तरह का सोच उभरती है, लोग इस तरह के काम करते हैं। ये बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करने का एक सटल तरीका है। ये रियासत इंसाफ के लिए बनी, ये रियासत इन दहशतगर्दों को दामाद बनाने के लिए नहीं बनी। और अगर बनी तो जो विक्टिम, मेरा भाई मारा गया, तो मैं क्या हिंदुस्तान के पास जाऊं इंसाफ लेने के लिए या UN के पास जाऊं? ये मुझे इस सवाल का जवाब दो। 80,000 बंदा शहीद हुआ है इस मुल्क में, 80 अफराद कन्विक्ट नहीं। कौन सा मुंतखब नुमाइंदा क्या कर सकता है? मैं तो रो यही रहा हूं कि इस कंफ्यूजन को दूर कर। आप क्या समझते हैं कि मैं रॉ के कहने पे या अल्ताफ के कहने पे या हेरब्यार मरी के कहने पे या बरामदक मुफ्ती के कहने पे 500 मैंने कत्ल किए, 50 मैंने कत्ल किए, और उसके बाद मैंने रोना धोना आके मचा दिया है, और मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे तो इन लोगों ने गुमराह कर दिया था। अब रियासत का क्या काम है कि क्या प्रोसेस के तहत मुझे प्रोसिक्यूट किया जाए, मुझे कठारे में ला के खड़ा किया जाए? ये जो इतने विक्टिम्स जुड़े हुए हैं मेरी इन हरकतों की वजह से, क्या उनका राइट टुवर्ड स्टेट है या नहीं है? उनका राइट टू लाइफ अब्यूज हुआ है। लोगों की इसी तरह की माएँ बहनें हैं जिस तरह दूसरों की है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं, अभी हमारे यहाँ मेजर साहब शहीद हो गए, FC के सिपाही शहीद हो गए, मजदूर शहीद हो गए, टीचर शहीद हो गए, इन सारों के खानदान को आप भूल जाएं, इनको माफ कर दें। मैं रो यही रहा हूं, फिर ऐसे करें गिलगित बल्तिस्तान वाले उनसा के लोगों को क्यों नहीं मारते? ये साउथ पंजाब में भी नहीं हुआ है तो ये लाहौर वाले अयाज खान को क्यों नहीं मारते? ये जो मीरपुर खास के लोग हैं, ये भट्टे हैं जो लड़काना और इसकी पॉलिटिकल एलीट, इनको क्यों नहीं मारते? खुदारा इस कंफ्यूजन से अपने आप को दूर करें। हम खुल के कह रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ेंगे, कौन सी जगह पे हमने ये बात छुपाई है? हम मरे या ये मरे, कोई ये यजीदियत का खिलाफ एक मार्का है। आप आए खड़े अखदार की बातें करें, वैल्यूज की बातें। पाकिस्तान इसलिए बना था कि इन जैसे लुटेरों के हाथ में, इन जैसे दहशतगर्दों के हाथ में पूरे माशरे को हॉस्टेज बना दे। वी नीड टू स्टैंड, बट फॉर दैट वी नीड टू बी क्लियर आवरसेल्व्स। बिल्कुल नहीं है क्लियर। बिल्कुल जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अनवारुल काकर साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। हमें खड़े होना चाहिए, वैल्यूज़ की बात करनी चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, और खुसूसी तौर पर अनवारुल काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।